होंगे। हर बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेगा, काल कर्म के जाल में रही भोगत फेरा। जगत जीव भर मत फिरे मित्र चारु खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका मेरे सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह धरती खानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाए के हर को छू गाए। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में अनशांत नमाए। तरप उठे बेकल रहूं ऐसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहु अरे मन तिरकाई। सुरत चरे आकाश में अरे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत लहे आसे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा कर निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जस मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जस मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। जुबार कर जोर कर सविनय कर उपकार, साधु संग महिदेव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरात पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम कृत महितम सदाय भार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर, काम क्ले में ही गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो उत्तम सेवा अचल भक्ति महिलाओं प्रभु। दीन दीन आदि गुहा तुम मान कर अब राको नित साधु। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, प्रभु विधि अवगुण हार में प्रभु राको मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समराता, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत कशो। तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया। दैव प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया। हो प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात
बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव तो परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव तो परम विधाता ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सागरजङ्गमं व्यक्तं येन पितस्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिगं तत्त्वं न गुरुरादिगं तपः तत्त्वज्ञानं पतं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परम दैवता गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं शुभं केवलं ज्ञानमूर्ति पश्चिमिषादिलक्षणम् एकं नित्यं योनजामि सर्वभूमि साक्षिभूतं बाबातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা আহ, অধিবেশনের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় এবং আজ যারা অধিবেশনের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছু নাম করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। ওম গুরু মালিক দর্শন। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে। ও দুটো থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ, খুব তফাৎ থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মাই, কামিনী নয় কো। মার শেষে ঘি দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান, মাকে মাগি ভেবে মরো না। প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ এমনতর ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখদর্শন না করা আরো ভালো। আমার কাম ক্রোধাদি গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কাম ক্রোধাদির গন্ধও নেই, মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কাম ক্রোধাদির ভাবনা এলে এলে কি কি করে তারা প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদারভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায় কামরিপুর দমন হয়। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধীয় যে কোনো রকম আলোচনাই ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। অসব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। শান্তি, শান্তি, শান্তি। জয় গুরু। এখন নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবে আমাদের সম্পা মামনি। জয় গুরু।
জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ন্যায়নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। শিল্প দাঁড়া। ওকে মা। ওকে 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 আচ্ছা, পাঠ। ওকে পাঠ। পাঠ করো। সবাইকে জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। শিল্পব্রত। আমার মনে হয় ব্রতের ভিতরে এই ব্রতটির অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক মেয়েরই অবশ্যই কর্তব্য। সেটি হচ্ছে শিল্পব্রত। এমন কিছু শিল্প অভ্যাস করাই চাই, যাহা খাটাইয়া অন্ততপক্ষে তুমি নিজে অশক্ত হইলে তোমার স্বামী, সন্তান সন্ততির ইত্যাদির পেটের ভাত, পরনের কাপড় আর অবশ্য প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সংস্থান করিতে পারো। তোমার অবস্থার যদি অনটন নাও থাকে, তথাপি তোমার কিছু উপার্জন সংসারকে উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়াই উচিত। ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, অন্যের গলগ্রহ হইবার ভয় থাকিবে না, তাচ্ছিল্যের পাত্রী হইবে না, আদর ও সম্মান অটুট থাকিবে। শিল্প বলিতে কিন্তু শ্রম শিল্প। আর এইটি বাদ দিয়া লক্ষ্মীর ব্রত সম্ভব কিনা জানি না। জয়গুরু। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো। এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে গানের অনুষ্ঠানে চলে যাব। প্রথমে আমি একটি গান করছি, তারপরে আমরা শঙ্করদার কাছ থেকে একটি গান শুনবো। শঙ্করদাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তারপরে শম্পা মামনের কাছ থেকে শুনবো। জয় গুরু। জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। হৃদি পদ্মে চরণ রাখো, বাঁকা ঘন শ্যাম, বাঁকা শিখি বাঁকা, নয়ন বাঁকা, বঙ্কি মোহঠাম। হৃদি পদ্মে চরণ রাখো, বাঁকা ঘন শ্যাম, বাঁকা শিখি বাঁকা, নয়ন বাঁকা, বঙ্কি মোহঠাম। তুমি দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গে, অধরে মুরলি ধরি, দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গে, অধরে মুরলি ধরি, দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গে, বাঁকা শিখি বাঁকা, নয়ন বাঁকা, বঙ্কি মোহঠাম। বাঁকা শিখি বাঁকা, নয়ন বাঁকা, বঙ্কি মোহঠাম। সোনার গুদুলি যেন নিবিড় শুনিল নভে, পিত ধরা পর কালো অঙ্গে হরি হে, পিত ধরা কর কালো অঙ্গে, নিহিল কপত সম ওরাঙা চরণ দুটি, নিহিল কপত সম ওরাঙা চরণ দুটি, নেচে যা কপরূপ ভঙ্গে সখী, নেচে যা কপরূপ ভঙ্গে, যেন নূপুর বাজে হরি সেই পায়ে, যেন নূপুর বাজে, বনে নয় শ্যাম মন মাঝে, যেন নূপুর বাজে, বনে নয় শ্যাম মন মাঝে, যেন নূপুর বাজে। ওই চরণ জরায়ে পরানো আমার,
ওই চরণ জোড়ায়ে পরানো আমার, যেন মঞ্জির হয়ে বাজে, যেন মঞ্জির হয়ে বাজে। হৃদি পহুদে চরণ রাখো, বাঁকা ঘন শ্যাম, বাঁকা শিখিহি বা কাহা, নয়ন বা কাহা, বঙ্কি মোহঠাম, বাঁকা শিখিহি বা কাহা, নয়ন বা কাহা, বঙ্কি মোহঠাম, বাঁকা শিখিহি বা কাহা, নয়ন বা কাহা, বঙ্কি মোহঠা। জয় গুরু। এখন আমরা শঙ্করদার কাছ থেকে গান শুনবো। জয় গুরু। আমার পাশে ওয়াজও চলছে, তো যেহেতু আবার দাদার নির্দেশ, তো একটা সঙ্গীত গাইতেই হয়। হয়তো একটু ডিস্টার্ব হবে কি ওয়াজের, আর তাছাড়া তো এমনিতেও আমার কোনো কণ্ঠ ইয়ে নাই। তো একটা বহুদিন ধরে একটা কীর্তন গান গাই না, তো আজকে ইচ্ছে ছিল একটা কীর্তন গান গাইবো, কিন্তু পরিবেশটা ভালো না, তো যাক তারপর চেষ্টা করেছি। ওই আমি জন্মে জন্মে অপরাধী গুরু তোমার চরণে, ওই আমি জন্মে জন্মে অপরাধী গুরু তোমার চরণে, ও তুমি রাখো মারো, ও সবই পারো, যাই ইচ্ছা তো মার মনে, অগুরু তোমার চরণে, ওই আমি জন্মে জন্মে অপরাধী গুরু তোমার চরণে, ও হায় গো ভজনবিহীন হই দুরাচার, ও গুরু পারের সম্বল নাইয়া মারো গো, ও করি একমাত্র রসা তোমার পতিত পাবন নাম শুনে, ও গুরু তোমার চরণে, অহায় গো না জানি কোন অপরাধে, ওই আমি পরে আছি গুর কটে গো, ওই আমায় অদম জেনে লোভে টেনে কৃপা করো, অধীনে অগুরু তোমার চরণে, অহায় রে রজম বলে হায় কি করি, বব সিন্ধু দিতে পারি গো, ও দয়াল গুরু এসে ও কান্ডারি সব যাতনা তুফানে, অগুরু তোমার চরণে, ওই আমি জন্মে জন্মে
অপরাধী গুরু তোমার চরণে। দাদা, আমি কি বুঝলাম না, গান কি গাইলাম কি না তাও জানি না। আমি কি নেট থেকে চলে গেলাম নাকি? না, আপনি আছেন তো আমাদের সাথে। ও আচ্ছা আচ্ছা, জয় গুরু, গানটা কি সমাপ্ত করতে পারছি কিনা তাও জানি না। না, ঠিক আমি তো আছে। ভাবছি যে আমি তো নেটের বাইরে চলে গেলাম নাকি, না, আমি না, না, বুঝতে না, পারছি না। না, আপনি ঠিক আছেন। গানটা খুব সুন্দর হয়েছে। জয় গুরু দাদা, জয় জয় গুরু। গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা আমাদের শম্পা মামনির কাছে একটা গান শুনবো। জয় গুরু। জয় গুরু শম্পা মামনি। জয়গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। তোমার বিহনে ঝড়ে জলে নয়নে, তোমার বিহনে ঝড়ে জলে নয়নে, বোঝো না ভক্তের বেদন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। এসে ভবের মাঝেতে বেঁধেছিলাম খেলা ঘর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবাই আমার পর। এসে ভবের মাঝেতে বেঁধেছিলাম খেলা ঘর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবাই আমার পর। কি ভুল করেছি আমি, কি ভুল করেছি আমি, ওই সারাটা জীবন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। জীবনে পেয়েছি যে সব, তবু কি যে জানো নাই, কোথায় গেলে দয়াল গুরু তোমায় কাছে পাই। জীবনে পেয়েছি যে সব, তবু কি যে জানো নাই, কোথায় গেলে দয়াল গুরু তোমায় কাছে পাই। আর কি তোমার সাথে, আর কি তোমার সাথে আমার হবে না মিলন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমারে জানাই, ও রাঙা চরণ ছাড়া কিছু নাই আর চাই। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমারে জানাই, ও রাঙা চরণ ছাড়া কিছু নাই আর চাই। বিশ্বজিৎ কয়াছি আমি,
বিশ্বজিৎ কয় আছি আমি ওই না ছাতকের মতন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। তোমার বিহানে ঝরে জলে নয়নে, তোমার বিহানে ঝরে জলে নয়নে। জয়গুরু। সবকিছু পরম পিতার ইচ্ছে। আমরা আমাদের শম্পা মামনের গানটাও অর্ধেক শুনলাম। তো আমরা এখন আলোচনা পর্বে চলে যাব। আজকে যে আমাদের আলোচনার বিষয়, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে উপকার করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতিতে সমবেদনা প্রকাশের জন্য কাউকে পাবে না। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সাত গরুর দীক্ষা নাও, মানব জনম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎগুরুর দীক্ষা নাও, মানব জনম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। অহংকারে মত্ত হয়ে রইলি পরে ভাবে, জীবন বেলা চলে গেলে ডাকবি তারি কবে। অহংকারে মত্ত হয়ে রইলি পরে ভাবে, জীবন বেলা চলে গেলে ডাকবি তারি কবে। টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পরি, ভবে আশায় কারণে হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। লীলাময় লীলা করিলে হিমায়িত পরে, লক্ষ নর নারী পাগল তোমার গানের সুরে। লীলাময় লীলা করলে হিমায়িতে পরে, লক্ষ নর নারী পাগল তোমার গানের সুরে। জনমেরি সাধ শোনো একটি ফরিয়াদ, নিদান কালে দয়া করো মোরে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। দেশে বিদেশে হতে কত কষ্ট করে আসে তারা একটু শান্তির তারে। দেশে বিদেশ হতে কত কষ্ট করে আসে তারা
আমাকে করলে দর্শন, পালায় দূরে সমন মরণ, এমন শান্তি কোথায় আছে ভাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎগুরুর দীক্ষা নাও, মানব জনম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। জয় গুরু। জয়গুরু। আমরা উম, আমাদের সম্পাদনের কাছ থেকে গানটা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। সম্পূর্ণ গানটা সুন্দরভাবে এখন শুনতে পারছি। জয়গুরু সবাইকে। এখন আমরা আলোচনা পর্বে চলে যাব। আমাদের আজকের বিষয়, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে উপকার করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতিতে সমবেদনা প্রকাশের জন্য কাউকে পাবে না। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমে আলোচনা করবে আমাদের শুভ রায় দাদা। তারপরে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার জন্য আমি বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয়গুরু। জয় গুরু। হুম। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি, পরম দয়াল পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, ঠাকুর একনিষ্ঠ কর্মী, সৎসঙ্গী ব্রতধারী কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই রাম দিত জয় গুরু। প্রতি সপ্তাহে ঠাকুরের বিশেষ বাণীর উপর আলোকপাত হয়। সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু ধরে রাখি বা ধরে রাখার চেষ্টা করি, বা অনেক সময় ধরে নাও রাখতে পারি। তবে ধরে রাখাটাই হচ্ছে মানব জীবনের সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কোনো বাণী নেই বা এমন কোনো মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা ইচ্ছার পক্ষে সবকিছুর উপর ভিত্তিপূর্বক এমন কোনো কথা নেই যে পরমপিতা বলে যান নাই। জীবনের শুরু থেকে সাজানো গুছানো, সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালনা করা, সর্বক্ষেত্রে উনি আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, কখন কিভাবে কি পরিস্থিতিতে কিরকম করতে হবে। দেখুন, আজকের যে আলোচনার বিষয়টা, যে নিজত্ব হারিয়ে কখনো কাউকে সুখী করতে যেও না, তাহলে দুঃখের মুহূর্ত কেউ থাকবে না পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো, যে আপনার দুঃখটা সে লাঘব করবে। দেখুন, নিজত্ব বলতে পরমপিতা এখানে কি বুঝিয়েছেন? মেবি ধন সম্পদ, আত্মমর্যাদা, পরিবেশ পরিস্থিতি, সম্মান, সবকিছুকে একত্রিত করুনই বুঝিয়েছেন। আমরা অনেক পরিস্থিতিতে দেখে থাকি যে নিজের কাছে যাই থাকুক না কেন, সর্বস্ব দিয়ে অন্যকে উপকার করতে চাই, আবেগে বশীভূত হয়ে, অথবা বেশি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত। তো আমরা একজন একজনকে অবশ্যই উপকার করব বা করি বা করতে পারি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই
নিজের বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে। এতদিন হয়তো জানতাম না বা জানার ইচ্ছে হইতো না, কিন্তু যখন থেকে ওই বাণীটা আমি শুনেছি তখন থেকে বুঝতে পারছি যে না, নিজের বেসিকটাকে ঠিক রাখতে হবে, নিজের প্ল্যাটফর্মটা আগে ঠিক রাখতে হবে, তারপর অন্য কাউকে উপকার করতে হবে। কিন্তু দেখেন, পরমপিতা কিন্তু এখানে বলেন নাই যে কাউকে একান্তই উপকার করা যাবে না। উনি কিন্তু চাইলে ওই বাণীতেই সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারতেন যে নিজেরটা নিজের কাছে গুছিয়ে রাখো, অন্যকে একেবারেই উপকার করা যাবে না, অথবা সাহায্য করা যাবেই না। উনি কিন্তু এরকম কিছুই বলেন নাই, বলেছেন এটাই যে উপকার অবশ্যই করা যাবে। কারণ ঠাকুর তো একটা বাণীতে বলেছেন যে মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। অনেকে কিন্তু আবেগে বা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কিন্তু বলে ফেলে, এটা আমাদের ভাষ্য, যে টাকা আপন মানুষ পর, যত পারিস টাকা ধর। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মানুষই আপন হয়, টাকা কখনোই আপন হইতে পারে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টাকার থেকেও মানুষের গুরুত্ব অত্যাধিক পরিমাণ বেশি। কিছু কিছু মুহূর্ত আছে টাকা দিয়ে সকল কিছু আদায় করা যায় না। সকল ক্ষেত্রে টাকার প্রয়োজন অবশ্যই পরিপূরক, কিন্তু তারও ঊর্ধ্বে মানুষের চাহিদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তিকে যদি একটি গ্রামে একা রেখে আসা হয় এবং সেই মানুষটিকে যদি কোটি কোটি টাকা ধন সম্পদ দিয়ে আসা হয়, সেই মানুষটা কিন্তু সেই টাকা এবং ধন সম্পদ দিয়ে এক গ্রামে একা সে কখনোই বসবাস করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজন এবং জীবনে চলার থেকে শুরু করে প্রতিটা ধাপে তার মানুষের প্রয়োজন। তাই সর্বোপরি মানুষই আপন হয়, টাকা কখনোই আপন হইতে পারে না। কিছু কিছু ব্যক্তির ভালোবাসা, আদর, স্নেহ এবং মায়া, সেগুলো কখনোই টাকা দিয়ে পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যাইতো তাহলে অবশ্যই পরমপিতাকে টাকা দেওয়ার মতো, অর্থ সম্পদ দেওয়ার মতো এই পৃথিবীতে অসংখ্য অসংখ্য মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র একটি কথার উপর ভিত্তি করে অনেক কিছু দিতে পারে, কিন্তু অলমোস্ট পরমপিতা কোনো কিছুই চান নাই, কোনো কিছু চাইবেনও না। উনি শুধু একটি বিষয় বলেছিলেন যে আমার কোনো কিছুই লাগবে না, সর্বোত্তম মানুষ উত্তম, এবং মানুষই আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। ঠিক সেম মানুষকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের নিজস্ব হারিয়ে নয়, যতটা দিয়ে পরিপূরকণে যেন আমি দাঁড়িয়ে উঠতে পারি বা দাঁড়ানোর সেই ক্যাপাবিলিটি থাকে, সেই এবিলিটি থাকে, ওইটুকু রেখে বাকিটা দিয়ে সাহায্য করাই যাবে। কাউকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না, কারো বিপদ দেখলে দৌড়ে পালিয়ে আসা যাবে না। আমরা একে অপরের পরিপূরক, একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আসুন, আর যাই হোক, আজকে আমার প্রয়োজন আরেকজন আমাকে সহযোগিতা করবে, আমি অবশ্যই বলবো তার নিজত্ব হারিয়ে নয়। আজকে আরেকজনের প্রয়োজন, আমিও তাকে অবশ্যই সহযোগিতা করব, বাট সেটা যেন পরবর্তীতে সমবেদনা না হয়, বা সমবেদনা দেওয়ার মতো যেন আমার পাশে লোক না থাকে। তাই সবাই সবাইকে সহযোগিতা করব, সবাই সবার পাশে দাঁড়াবো। আর তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম। আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত হই, প্রত্যেকেই
বুঝি বা বুঝে থাকি, বা কখনো হয়তো বা বুঝার সেই সময়টা পাইনি, বা অনেক সময় বুঝেও সেই বিষয়টা কাজে লাগাইতে পারি না। তাই আসুন, শতভাগ না হয় পরমপিতার সে আদর্শ বাণীগুলো জীবনে জীবনে চলার পথে যদি 5% কাজে লাগাই, অথবা 10% যদি কাজে লাগাই, তাও আজকের এই আলোচনা এবং সর্বোপরি প্রত্যেক সপ্তাহে যে আলোচনা বা ঠাকুরের যে অসংখ্য বইয়ের সে আলোচনাগুলোর সার্থকতা আমরা খুঁজে পাবো। আমি সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব, প্রত্যেকে আবেগে নয়, বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই একজন গুরু ভাই আরেকজন গুরু ভাইকে, অথবা একজন গুরু বোন আরেকজন গুরু বোনকে অবশ্যই সহযোগিতা করব। এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি এবং আমি দুজনই পরমপিতা সন্তান, এবং সেটা যেন অবশ্যই ঠাকুরের বাণী স্বরূপ। কিন্তু কখনোই যেন এমনটা না হয় যে একজনের বিপদ দেখে, আরে বাবা আমি তো ভালো আছি, আমার তো সবকিছুই আছে, আমার কাছে কেউ আসবে না সমবেদনা দেখানোর জন্য। বিষয়টা যেন এমনই হয়। আজকে আপনি যাকে দেখে চলে যাচ্ছেন, ভুলে যেন না পরবর্তীতে সেও দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখেই চলে যাবে। সেটাই হচ্ছে টিট ফর টেট। ঢিল মারলে পাটকেলটি অবশ্যই খেতে হবে। তাই আসুন, বর্তমান পরিস্থিতি, সার্বিক পরিস্থিতি, সর্বক্ষণে সর্বক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যেন আমরা একে অপরের পাশে থাকতে পারি, দাঁড়াতে পারি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। আর্থিকভাবে না হোক মানসিকভাবে, মানসিকভাবে না হোক শারীরিকভাবে, শারীরিকভাবে না হোক, যেন মন স্থির করে সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলতে পারি। তাহলেই আমাদের এই ভালোবাসা দেখে পরক্ষণে আরো অনেকেই বুঝতে পারবে বা জানতে পারবে যে না, সত্যি ওদের মধ্যে একটা ইউনিটি আছে। আমি প্রায় সময় খেয়াল করি, আমি হয়তো বা সবসময় মন্দিরে যাইতে পারি না, বা যাওয়ার মতো সেই সুযোগটা পাই না, যতটুকুই পাই যাওয়ার চেষ্টা করি। দেখি তো মন্দিরের মধ্যে যে কোনো একটা টপিক নিয়ে আলোচনা হইলেই মনে হয় যে সেখানে এই স্কুল লাইফে নাইন টেনের লাইফে দেখতাম পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা হইতো যে কোনো একটা টপিকের উপর। সিনিয়র ভাই বা সিনিয়র বোনরা দেখতাম এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব তর্ক করতো, কেউ পক্ষে, ইভেন তারই কেউ বিপক্ষে। ঠিক সেম, মানে ওই রকম মনে হয় যে মন্দিরের টপিক গুলো নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, কেউ এটা হবে না, কেউ ওইটা হবে না, কেউ এইভাবে হবে না, কেউ ওইভাবে হবে না, মানে পরিবেশটা এমন হয় যে অলমোস্ট, মানে লাস্ট অফ অল নিজের কাছে খুব লজ্জা মনে হয়। যে জাতির মধ্যে কোনো ডিসিপ্লিন নেই, বা যে জাতির ভিতরে কোনো ডিসিপ্লিন থাকতে পারে না, সে জাতি সর্বক্ষণে চলার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বিপদে পড়বে, মাস্ট বি। যে কোনো একটা টপিক আলোচনা হচ্ছে খুব সুন্দর, এইমাত্র প্রার্থনা শেষ করলাম বা এইমাত্র প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করলাম, পরক্ষণে একটা আলোচনার টপিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উভয় পক্ষে আমরা যারা এখানে আলোচনা করতেছি প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি কেমন জানি একটা বিরূপ হয়ে গেছে। হঠাৎ করে বলতে হয় যে ভাই, বাইরে থেকে যদি একটা মানুষ শুনে ওরা ভাবে আমরা এখানে মিছিল করতেছি, অথবা এখানে আমরা কোনো টপিক নিয়ে কোনো বিষয়ের উপর ঝগড়া করতেছি। আসলে কি এটা ঠিক? এই বিষয়টা কি আসলে সত্য? তাহলে আমি এখান থেকে কি শিখলাম? ইভেন আমি আমার পরবর্তী জেনারেশনকে কি শিক্ষা দিব?
একটা আলোচনা টপিক থাকতেই পারে, বা একটা আলোচনা করতেই পারে, বা একজনে একটা রাগ করে বা ঘুষা করে কথা বলতেই পারে, বলুক না, শেষ, এখানেই শেষ। কারণ এখানে তো প্রত্যেকটা মানুষের মানুষের ম্যাচুরিটি। কিন্তু এমন ভাবে এমন কণ্ঠে কথা হয়, রোড দিয়ে যারা যাতায়াত করে তারা মনে মনে করবে যে এখানে কোনো মিছিল অথবা মিটিং হচ্ছে, কিন্তু এখানে সুশৃঙ্খল কোনো মিটিং হচ্ছেই না। ঠাকুর তো কখনোই বলে নাই যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে আমার দীক্ষা নিতে হবে, বা যে শিক্ষা গ্রহণ করে নাই তাকে দীক্ষা নেওয়া যাবে না, বা সে দীক্ষা নিতে পারবে না। তেমন তো কোনো বাধা নিষেধ ওনার পক্ষ থেকে নেই। তাহলে আমরা যদি সর্বক্ষেত্রে সর্ব সময়ের জন্য যদি দীক্ষা নিতে পারি ঠাকুরের, ঠাকুরের পরম পিতার সন্তান হতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে কেন ডিসিপ্লিন থাকবে না? আমি সেদিন খুব মানে মানে খুবই খারাপ লাগছে বিষয়টা। আমি তাই বলতে বাধ্য হয়েছি যে আমরা একটা অনলাইন সৎসঙ্গের থেকে একটা অফলাইন সৎসঙ্গে যাই। সেই অফলাইন সৎসঙ্গে যাওয়ার পরে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করি? সেই সৎসঙ্গদাতা কি পরিমাণ প্রসাদ দিছেন, সেই প্রসাদের স্বাদটা আদৌ কিরকম ভালো হয়েছে, সেই প্রসাদটা আরেকজনের কাছে শেয়ার করলাম, এগুলো শিক্ষার জন্য যাই। উনি কি খিচুড়ির পরিমাণটা, প্রসাদের পরিমাণটা কি বেশি দিচ্ছেন নাকি কম দিচ্ছেন, এগুলা শুনতে যাই না। আমরা যাই সেখান থেকে একটা ডিসিপ্লিন শেখার জন্য, এবং পরম পিতার আদর্শগুলো নিয়ে যেন মাথায় নিয়ে যেন চলতে পারি, সেই শিক্ষাটা নিতে যাই। একটা অধিবেশনের সময়সীমা থাকে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। আমি এমন কি ব্যস্ত হয়ে গেছি বা এমন কি হয়ে গেছি যে অধিবেশনে যাওয়ার পর আমার খুব ধুমধাম ভাবে উত্তেজিত হতে হবে, না ভাই তাড়াতাড়ি করেন, না তাড়াতাড়ি হয় না কেন, কিসের জন্য? 10 মিনিট জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে নিজেরই কোনো অস্তিত্ব নেই, যেখানে 1.5 ঘন্টা পর 1.5 সেকেন্ড আপনি থাকবেন কিনা তারই কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি চিন্তা করতেছেন যে 1.5 ঘন্টা কেন হয়ে গেল, 10 মিনিট কম হইলো না কেন? তখন বলতে বাধ্য হয়েছি যে বাবা, একটা একটা অফলাইন সৎসঙ্গে আসার মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সেখান থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নেওয়া, ইভেন পরবর্তী জেনারেশনকে সেই ডিসিপ্লিনটা শেখানো। কিন্তু দেখুন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে বললাম যে ভাই এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেন, সে দাঁড়াইলো। দাঁড়ানোর পর সে যদি মনে করে যে না আমি 2 মিনিট আলোচনা করব এই টপিকের উপর, দ্যাটস ইট। সে মনে করলো না আমি এটা নিয়ে 10 মিনিট আলোচনা করব, করতেই পারে, এটা তার আবেগ এবং অনুভূতি। পরক্ষণে একজন মানুষকে বললাম ভাই সঙ্গীত নিবেদন করেন, সে সঙ্গীতটা 10 মিনিটও হইতে পারে, 3 মিনিটও হইতে পারে। এখন একজন ব্যক্তি সঙ্গীত নিবেদন করছেন, তার মাঝখানে বললাম ভাই সঙ্গীতটা থামান না কেন? একজন মানুষকে দাঁড় করানো হইলো যে ভাই একটু আলোচনা করেন, আরে ভাই নামেন না কেন? আপনার তো সময় শেষ। এখানে আমি ওই যে ক্লাস 9-10-এর তর্ক এবং বিতর্কের মধ্যে আছি, টাইম দেওয়া 5 মিনিট। আমার যদি মনে হয় আধা ঘন্টা একজন ব্যক্তি আলোচনা করবে, দ্যাটস ইট। ওনার পরে আর আমি কাউকে দিব না, এখানেই অফলাইন সৎসঙ্গ সমাপ্ত, সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত। অধিবেশন কখনো কাউকে দেখে করা হয় না, বা কাউকে দেখানোর জন্য করানো হয় না। সেখানে আমরা যাই পরম পিতার নাম নেওয়ার জন্য, এবং সেখান থেকে আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। আমি একবার না কয়েকবার দেখার পর আমি সেদিন বলতে বাধ্য হয়েছি যে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে, আমি জানি না কার কাছে কেমন লাগে, কিন্তু আমার কাছে খুব খারাপ লাগে। একজন মানুষকে দাঁড় করানোর পর যখন তাকে বলি ভাই সময় শেষ, ভাই 2 মিনিট সময়, তখন সেই মানুষটা খুব বিরক্তি ফিল করে, এবং সে মনে মনে লজ্জাবোধ হয়, এর চেয়ে দাঁড়ানোর থেকে না দাঁড়ানো সর্বোত্তম। তাই আসুন, এমন কিছু যেন দিতে প্রজন্মকে। সেদিন ওয়ার্ল্ড সেমিনার দেখলাম।
আমরা পরবর্তী এবং পরবর্তী প্রজন্মকে কি, যে পরিমাণ বরফ গলতেছে, পানির পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র, এবং যে স্থলগুলো ডুবে যাচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সূর্যের আলো সরাসরি পৃথিবীতে প্রবেশ করছে, পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা কি দিব? কিন্তু দেখেন, ওনারা ঠিকই বিষয়গুলো নিয়ে অ্যানালাইজ করছেন, আর পরমপিতা এগুলো আমাদেরকে দিয়ে রাখছেন। তখন মনে মনে খুব আফসোস হলো, ওই ব্যক্তি পরমপিতার অবশ্যই নির্দেশনা জানেন না, তাহলে সে অবশ্যই এই বিষয়গুলো নিয়ে টেনশন করতো না। তাই আসুন, এত সুন্দর, এত আদর্শের, এত নীতি বিষয়ক মূলক আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষার কোনো শেষ হওয়ার কথা নেই, এবং জানারও কোনো শেষ হওয়ার নেই। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আজকের আলোচনাটা আসলে একটু লং টাইম করে ফেলছি। আসলে অগোছালো জীবনে কখনো গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, বা আসলে চেষ্টাও করি না গুছিয়ে কথা বলার। অলমোস্ট অনলাইন সৎসঙ্গ যিনি পরিচালনা করছেন এবং অফলাইন সৎসঙ্গে যারা পরিচালনা করেন, সবার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন পরবর্তী প্রজন্মকে ভালো ডিসিপ্লিন দিতে পারি, এবং সেই ডিসিপ্লিনের আদর্শ যেন পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যায়, এবং সবাই যেন সেই ডিসিপ্লিনের উপর ভিত্তি করে নিজের সম্মানটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, ইভেন প্রাউড ফিল করে। যিনি অনলাইন সৎসঙ্গ পরিচালনা করছেন, ওনার সার্বিক মঙ্গলার্থে, এবং যিনি অফলাইন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে, ওনার প্রতিও বিশেষ অনুরোধ। আমি ভুল ধরিয়ে দেই নাই, বা ভুল ধরিয়ে দেওয়ার মতো আমার সেই জ্ঞান নেই, তবে আমরা যেন সংশোধিত হয়ে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে পারি যতটুকু সম্ভব। সবার ভালোবাসা এবং আদর্শের জন্য পরমপিতার চরণাস্থিত হয়, বিশেষ করে পলাশদার এবং পারিবারিক মঙ্গলার্থে, বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে। আলোচনা এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই প্রাণদিত জয়গুরু। জয়গুরু আমাদের শুভরায় দাদা। এতক্ষণ আমরা দাদার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনলাম। আমরা আজকে যে আমাদের আলোচনার বিষয়, নিজের তো হারিয়ে কাউকে উপকার করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতিতে সমবেদনা প্রকাশের জন্য কাউকে পাবে না। উক্ত বিষয়বস্তু যথেষ্ট প্রসঙ্গে এখন বিপ্লব প্রকাশ দাদার কাছ থেকে শুনবো, পরবর্তীতে প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে শুনবো। সরি, পরবর্তীতে শঙ্কর প্রকাশ দাদার কাছ থেকে শুনবো, তার পরবর্তীতে প্রদীপ দাদার কাছ থেকে। আমি বিপ্লব প্রকাশ দাদাকে বল অনুরোধ করব, মানে একটু সময় আমাদের সংকীর্ণ, ওইদিকে একটু খেয়াল রাখার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। বিপ্লব দা, হ্যাঁ, জয় গুরু। এক একটা মিনিট চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন উমাশঙ্কর দা, ইন ভারত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি দাদার সাথে আমরা একটু পরিচিত হয়ে নেই। ওকে, জয় ঠিক গুরু। আছে। উমাশঙ্কর দা, জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শুনতে পাচ্ছেন? আগে দাদা, আগে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব ভালো হ্যাঁ, লাগলো। উম, এত হ্যাঁ সুন্দর দাদা, সব একটা। সময় থাকি অনলাইনে। দাদা, আর আপনি ভারত আহ, কোন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছেন? আমি পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা, পশ্চিমবঙ্গ। আচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলা, আর দুর্গাপুর। দুর্গাপুর, আচ্ছা। আগে, হ্যাঁ, জয় আগে, আগে, ম্যাচদা। আমি আগে। একটা মিনিট কথা বলে নিচ্ছি। আচ্ছা হ্যাঁ, বিপ্লব দা। বলুন। ওই আমার পশ্চিমবঙ্গ দাদাকে পেয়ে আমার মনে অনেক আনন্দ লাগছে। তো আমার রিকোয়েস্ট, আমাকে আলোচনার জন্য আজকে বলবেন না। আমার আলোচনাটা আমি দাদার কাছ থেকে আজকে শুনতে চাই, যদি সবার ইচ্ছে হয় আর কি। আচ্ছা। জয় গুরু, জয় গুরু।
জয় গুরু। জয় গুরু। ঠাকুরের ঠাকুর ভক্তদের সামনে যে জীবনের কথা, তার অভিজ্ঞতার কথা, মানুষের বাঁচাবাড়ের কথা, তিনি যা বলেছেন আমাদের বাঁচাবাড়ের কথাই বলেছেন। তো আমরা যেমন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই, গল্প করি, ঠাকুরও কিন্তু এই জীবনের কথা বলার জন্য সবাইকার সঙ্গে, ভক্তদের সঙ্গে থাকতেন। আহ তার কথা বলতেন, জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। উম, তো 1950 সালের 10ই নভেম্বর, এরকম নভেম্বর মাসে ঠাকুর কি বলছেন ভক্তদের সামনে সেটাই আমি একটু শোনাচ্ছি। আহ ঠাকুর বলছেন, আহ, রায়পুরে গিয়েছিলাম, সেখানে বাবার খুব নাম ছিল, ওখানে স্কুলে পড়ার ইচ্ছে ছিল। ওখানে যাবার পর কাছিমের মাংস করলো একদিন, আমার আমাকে বাটিতে এনে সামনে দিতেই আমার বমি আরম্ভ হতে শুরু করলো। তারপর উঠে পড়লাম, ওখানে আর পড়লাম না। ওখানে যাবার পথে একবার মেঘনার কুলের কাছে নৌকা ডুবে গিয়েছিল। একদিন রায়পুরে মেঘনার পাড়ে বসে আছি, কি যেন মনে হলো, উঠে পড়লাম। হঠাৎ একটু পরে একটা বড় কুমির লেজা দিয়ে বাড়ি মারলো, এবং সে এমন ভাবে বাড়ি মারছে যে জল ছিটাতে আরম্ভ করলো আর কি, এভাবে। তারপর একবার পদ্মার কাছে গিয়েছি, আমার সঙ্গে ছিল একজন, তার নাম বরু মাসকাটা। সে আবার নাকি সুরে কথা বলতো। আমার খুব পিপাসা পেয়েছে, সে বলল, যাও না ওখানে গিয়ে জল খাও, আমি তো আছি, ভয় কি। তারপর উঁচু পাড় দিয়ে জলের দিকে যেতেই কেমন ভয় হলো, সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছি। হঠাৎ একটা কুমির ঝাপড় দিল ডানা দিয়ে। তখন ও বলল, ওরে আল্লাহ, গিছি রে, গিছি রে। ভাগ্যিস বেশি দূর যায়নি। যাই হোক, তখন কিন্তু খুব বেশি ভয় হয়নি। প্রত্যেক বাড়ি দেখেছি ভয় হয় পরে, তখনই ভয়ে কাবু হয়ে গেলে পারা মুশকিল ছিল। সাপ ডিঙিয়ে যে এসেছিলাম, আবার সাপ যে ধরেছিলাম, তখন কিন্তু ভয় হয়নি। তাহলে ঠাকুর আমাদের কিন্তু এর মধ্যে কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন। শিক্ষাটা কি? শিক্ষাটা কিন্তু আমরা আগের থেকে অযথা ভয় পেয়ে যাই। ঠাকুর সে আমাদের নির্ভয় হতে বলেছেন, এই ভয়টাকে আমাদের মন থেকে কাটাতে হবে। জয় গুরু। সবাই ভালো থাকুন। টিউপরমের আতুল চরণে আমার অন্তরের প্রার্থনা। জয়গুরু। আমরা দাদার কাছ থেকে ঠাকুর কথা শুনলাম। দাদা কাছে আমাদের সৎসঙ্গ